Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma bwana mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo ndio ile siku ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu, siku ya dua maalum kabisa ya qafu 50 fil kitabil ali, katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mkubwa Ahmadul Buni qaddasallahu sirra anasema 50 qafan fil kitabil ali fi 5 ayatin bila muhali, man yatluha haqqan biqalbin khali an ghayriha min sa'iril aqwali, dhallat lahu al-a'da'u ma'al abtali في جملة الأيام والليالي. فإذا رأيت الرجل بالخيال فابدأ ببسم الله ذي الجلال، ثم أتمم الآيات بالتوالي ينهزم الأعداء فلن تبالي، هذا من أقطع النصال فاحذر تعليمها من الجهال. Bwana mkubwa huyu anasema qafu 50 katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala zinapatikana katika aya 5 zilizo katika kitabu chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini yoyote yule ambaye atakayezisoma hizo qafu 50, aya 5 zenye qafu 50, akazisoma tena kwa moyo wenye utambuzi wa namna zinavyotakiwa kufanywa, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, maadui wanaokufanyia uadui watashika adabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dua hii ndugu zangu ina awamu 3. Leo tutaanza awamu ya kwanza kwa sababu watu ni wengi sana ambao waliojisajili, na hivi unavyotuona tuna uchovu mwingi sana kwa sababu tumeanza dua ya mmoja mmoja na leo tunafanya ya mujtamaa. Baada ya wiki hii, wiki inayofuata itakuwa ni sehemu ya pili ya dua hii, na wiki itakayofuata itakuwa ni sehemu ya 3 ya dua hii. Tutakuwa tumemaliza utaratibu wetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo tutasoma aya ya mwanzo biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu wa maadui ambao tunao majina yao biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakwenda kutufanyia makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, mwenye hisabu kubwa katika aya hii ya mwanzo katika aya 5 zenye qafu 50 ni yule ambaye hisabu yake inafika namba 11. Namba hii 11 biidhnillah ndio namba ambayo tutakayoisoma leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba ndani ya namba 11 kuna wale wenye uzito wa namba 8 watakuwa wameingia ndani ya hisabu namba 11. Kuna wale wenye uzito wa namba 6 watakuwa wameingia katika hisabu za namba 11, na kuna wale wenye uzito wa namba 10. Kwa hiyo maadui tunapiga on target biidhnillah. Allah atakwenda kuwapa kazi za kufanya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hapo ulipo ndugu yangu, chukua udhu, kaa sehemu safi, elekea qibla, weka nia, mwambie ya Rab, maadui zangu wamenidhuru, hakuna wa kuniokoa ila ni wewe Mola wangu. Ya Rabbi, wamenizunguka maadui zangu kila kona, kila pande. Ya Rabbi, sina pa kutokea ila ni kutaraji mlango wa rehma zako ewe Mola wangu. Ya Rabbi, ninawashtaki maadui zangu kwako. Ya Rabbi, na kuomba wakamate maadui zangu, waweke katika mikono yako. Ya Rabbi, inna batsha rabbika la shadid
hakika ule mkamato wako ni mzito kabisa kwa maadui. Ya Rabbi, wafanye na wao waweze kuona katika uadui walionifanyia mimi nibaki salama, yangu yaende biidhnillah. Sema na Mola wako, mwambie Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya mwanzo kati ya aya 5 zenye qafu 50 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sema na Allah, hudhurisha moyo wako kana kwamba unaonana na Mola wako uso kwa uso. Sema naye, mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mola wetu ni msikivu, Mola wetu ni mjibu dua, Mola wetu ndio yule ambaye hutunusuru kila mara, Mola wetu ndio ambaye hutupa nguvu pale ambapo tunapojiona wanyonge na tunapojiona tukiwa watu walio dhalili biidhnillahi alkarim. Wekania inshallah. Sasa tuingie katika dua. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آمين. إلى حضرة نبينا سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا ما كتب عليهم
القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا أبنائنا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى آمين قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله آمين قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. بسم الله الرحمن الرحيم يا صادق يا جبار يا قهار يا قوي يا قائم يا قدير يا قيوم يا قابض يا قادر يا مقتدر يا قاهر يا قدوس يا قريب يا مجيب الدعاء يا رب العالمين يا قديم يا باقي يا حق يا صادق يا جبار يا قهار يا قوي يا قائم يا قدير يا قيوم يا قابض يا قادر يا مقتدر يا قاهر يا قدوس يا قريب يا مجيب الدعاء يا رب العالمين. إلهي أنت القائم على كل نفس والقيوم في كل معنى وحس فقدرت فقهرت وعلمت فقدرت ولك القوة والقهر وبيدك الخلق وبيدك الخلق والأمر وأنت مع
كل شيء بالقرب آمين بالقدرة والإحاطة آمين القائل والله من ورائهم محيط آمين بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إلهي أسألك مددا من أسمائك القهرية وبقوى القلبية والقالبية فلا يلقان صاحب قلب إلا انقلب على عقبيه مقهورا آمين إلهي أسألك لسانا ناطقا وقولا صادقا وفهما لائقا وسرا ذائقا وقلبا قابلا وعقلا عاقلا وفكرا مشرقا وطرفا مطرقا وشوقا مقلقا ويدا قادرة قوة قاهرة ونفسا مطمئنة وجوارح لطاعتك لينا وقدسنا يا قدوس القدوم عليك وارزقنا التقدم إليك إله قلبي مقبل عليك لفقر الفقر يقوده التوء يقوده التوق ويسوقه الشوق زاده الخوف وفيقه القلق وقصده القبول والقرب إنك للقاصدين زلفى فيقربنا إليك قرب العارفين ونزهنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وازل عنا علائق الذم ونزهنا عن علائق الطبع لنكون من المتطهرين إلهي نسألك مدد الروحانية تقوى به قوى الكلية والجزئية نقهر به كل نفس قاهرة تنقبض لنا رقائقها انقباضا تقسط به تسقط به قواها عند مقابلتنا لا يبقى في الكون ذو روح أو نار إلا ونار القهر قد أخمدت ظهوره يا شديد البطش يا قهار أوقفنا مواقف العز والقبول يا قيوم يا قدير وقدس مجدك يا ذا القوة المتين إلهي نسألك الأنس بمقابلة سر القدرة وأنس تمحو آثاره وحشة الفكر عنا حتى يطيب قلوبا لك فنطيب بوقتنا لك ولا يتحرك ذو طبع بمخالفتنا إلا صغر بعظمتك وقهر بكبريائك أنت جبار السماوات والأرض ويا قاهر كل شيء ويا قاهر كل شيء بقهرك يا قهار يا قهار يا قهار يا ذا البطش الشديد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله tuweke nia tumwambie Mwenyezi Mungu maadui zetu ambao wamekuwa kitudhuru, ya Rabbi, huu ni upanga ukatao na ni upanga ushambuliao na ni mshale wenye kumshambulia kila adui ambaye anatufanyia uadui sisi pamoja na wale ambao wamejisajili pamoja nasi na majina yao tukayaweka katika utaratibu na target maalum. Ya Rabbi, tunakuomba dua hii iwe ni upanga ukatao na iwe ni silaha ishambuliayo kwa kila adui ambayo amekuwa akitufanyia ubaya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Inshallah tunyanyue mikono tumwombe Allah. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين آمين. بسم الله أولنا نكنا رحمن آمين. رحمني أسي مثالك وجنا لك دياني آمين. نشتكي أذالي ظالم نعودوان آمين. تقبل يا منان ويكون فيكون آمين. يا ربي كلا لي الشجاع أمبايا جمكيني نالي نخدا أجتياي جزاني استم دساع امشكي طاعون آمين. تقبل يا منان ويكون فيكون آمين. يا ربي أدويته يوم وانغميزي مثال يا فرعوني آمين.
shahada astimize wala maji kikombeni. Amin. Zimpalie pumzi akauke chaukuni. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, kila anayetufanyia ubaya huyo mpunguze umri, umuondoe duniani. Amin. Wala paswe usri zikiendelea zamani. Amin. Aende nyumba ya kabri mpe wiki sio jirani. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, wangapi waondoao wenye nyingi tughyani, Amin. wakaacha mali zao na watoto majumbani. Amin. Wapambue za unguo maadui kwa himma tuwabaini. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, maadui zetu kama wapo mjini wahamie mashambani. Amin, ya na Rabbi. kama wapo mashambani wakimbilie mwituni. Amin. Na kama wapo mwituni wakajitose motoni. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, maadui zetu wakijikwaa vidole wasisimame maisha. Amin. Wakutane na mishale ziwe zao zimekwisha. Amin. Na chakula wasikile kwa dhurba kuwatwisha. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, maadui zetu wape jufami, wape ummi subiani. Amin. Wapotoshe na ulimi na midomo kwa ndani. Amin. Na malaika wa jahimu wawaingie matumboni. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, kila mwenye kutufanyia ubaya huyo mjaze khumura, asiondoke kitandani. Amin. Na mwili kumfura miguuni hata kichwani. Amin. Aliyo mfano wa chura pambane na upanga wa dua hii. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, taqabbal dua hii pande hata mbinguni. Amin. Paswe na kumwokoa adui pande zote duniani. Amin. Imuingie kama mvua iingiayo mwilini. Amin. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Ya Rabbi, maadui zetu wapige fimbo, wavimbishe na matumbo. Amin. Waadhibu kwa mafungu, kwa mapanga na mafimbo. Amin. Wavuruge na ubongo, watumbue na utumbo. Taqabbal ya mannanu yakun fayakun. Amin. Haqqika wa judika wa karamika wa ihsanika ya man ihsanuka fawqa kulli ihsanin. Amin. Ya man idha aradta shay'an an taqula lahu kun fayakun. Amin. Subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Inshallah tumemaliza dua hii. Ni awamu ya kwanza na hii inaitwa ni iftitah, kwa maana ni ufunguzi katika kuyaendea majambo yetu. Kwa hiyo wiki itakayokuja insha Allah tutakuwa na aya ya pili na ya tatu, na wiki itakayomalizia itakuwa ni aya ya 4 na ya 5 insha Allah. Hapo tutakuwa tumekamilisha na tutamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale maadui zetu waweze kukiona kilichomtoa kanga manyoya. Majina ya maadui yote yamehifadhiwa katika mjumuiko wa mawe haya. Basi insha Allah khairi itakwenda kupatikana biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka kila adui ataiona uadui wake, ila atubie na aombe radhi kwa ule uadui ambaye yeye ameufanya. Allah yu tayari kumsamehe katika mazingira kama haya, nasi bila shaka tuko tayari kusamehe pale tunapokosewa biidhnillahi alkarim. Hivyo tutaendelea tena katika kipengele cha pili na cha tatu katika wiki ijayo biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uchovu ni mwingi kutokana na mambo yamekuwa mengi sana na watu ni wengi, kwa hiyo kuyaweka katika targeti kwa kweli kunahitaji umakini wa hali ya juu biidhnillahi alkarim. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.